नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जानिबा एक एजुकेशन खबर देखंतु एजुकेशन रे आपणकर रही ओटीटी पेपर रो मॉडल क्वेश्चन रो आंसर आपण माने जदी ओटीटी रो विभिन्न प्रकार रो मॉडल प्रैक्टिस करबा को चाहंती ताला हम चैनल को आज लाइक कमेंट और शेयर करंतु। देखंतु आपणकर सामाजिक पाठ आज आलोचना करबा। देखंतु केउ शिक्षादान पद्धति एक क्रियात्मक पद्धति अटे। ए रे होची प्रदर्शन, बी रे होची पर्यवेक्षण, सी रे होची प्रकल्प, डी रे होची सर्वेक्षण। तो ठीक आंसर टी होची आपनकर प्रकल्प। प्रकल्पटी होची एक क्रियात्मक पद्धति अटे जोंतिर आपण कार्य करिबा पई सुजोग पाइबे। से भली चलंतु 42 क्वेश्चन 92 देखंतु केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करिबा जटिल और समय सापेक्ष किंतु परीक्षण करिबा अपेक्षाकृत सहज। ए रे होची आपनकर रचनात्मक, बी रे होची संक्षिप्त, सी रे होची वस्तुनिष्ठ, डी रे होची अति क्षुद्रमूलक। तेणु ऑप्शन सी टी होची आपनकर ठीक उत्तर जे वस्तुनिष्ठटी आपण प्रश्न करिबा सहज किंतु परीक्षण करिबा बहुत सहज, किंतु प्रश्न प्रस्तुति करिबा जटिल होइथाय किंतु आपणकर परीक्षण करवाटा सहज होता है। ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर। से भली 93 देखंतु प्रकल्प होची एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। यह किए कहिथिले? प्रकल्प कार्य होची एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। यह किए कहिथिले? ए मैकडुगाल, बी जोहान डीवे, सी स्किनर, डी कार्लपैट्रिक। तो ठीक उत्तर होची आपणकर किलपैट्रिक। से भली 94 देखंतु शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउ प्रकार मूल्यांकन निरूपण करा जाए। देखंतु आपणकर जदले दोष दुर्बलता रोचे सेतेबेले आपण नैदानात्मक मूल्यांकन करिवे। निरविच्छिन्न हो पारिबनी, समापन हो पारिबनी, गठनात्मक हो पारिबनी। देखंतु आपणकर ए चारोटी मूल्यांकन विशद भाव कहि दउची। नैदानात्मक होची कारण जानी बा आपण दोष दुर्बलता जानी आपणकर मूल्यांकन। से निरविच्छिन्न जहाँ धारावाहिक भाव हुए, समापन जहाँ शेष हुए, गठनात्मक मझिरे मझिरे मासिक एकक एगुड़ा सब हूँ गठनात्मक। तेणु ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर ऑप्शन ए नैदानात्मक। से भली चलंतु 95 क्वेश्चन को सामाजिक अध्ययन केउटी एक अंग अटे। सामाजिक अध्ययन देखंतु गणित हेबनी, विज्ञान हेबनी, नगर विज्ञान हेब। तेणु ऑप्शन बी टी हूँ आपणकर ठीक उत्तर। 95 ठीक उत्तर हूँ आपणकर नगर विज्ञान जहाँकि सामाजिक। 96 देखंतु मेवार राजा 1576 ख्रीष्टाब्द हलदीघाट युद्ध अवतीर्ण होते। मेयर केउ राजा? तो आपणकर देखंतु राणा प्रताप सिंह, राणा अमर सिंह, महाराजा उदय सिंह, राजा मानसिंह। तो ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर राणा प्रताप सिंह। से भली देखंतु 97 कुतुबुद्दीन ऐबक केउ राजवंश प्रतिष्ठा करथिले? कुतुबुद्दीन ऐबक देखंतु लोदी वंश, तुगलक वंश, दास वंश, खिलजी वंश। आपण तो ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर ऑप्शन सी दास वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रतिष्ठा करथिले। से भली चलंतु आपणकर 98 रे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पोर्ट सेंट जॉर्ज केउंठरे अवस्थित होइतिला? ए रे पांडुचेरी, बी रे कोची, सी रे गोवा, डी रे चेन्नई। तो आपणकर ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर चेन्नई। से भली हाथी गुंफा खोदित होइतिबा शिलालिपि केउ राजांक विषय सूचना दिए? ए रे खारवेल, दुई रे अशोक, सी रे हर्षवर्धन, डी रे कनिष्क। तेणु खारवेलଙ୍କ समय हाथी गुंफा खोदित होइतिला। तेणु ऑप्शन ए होची आपणकर ठीक उत्तर। से भली देखंतु 100 नंबर ईस्टर्न गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा किए करथिले? देखंतु अनघ भीमदेव, कोंकणी वामनदेव, अनंत वर्मन, चोड़गंग देव, भानुदेव। तो अनंत वर्मन चोड़गंग देव आपणकर ईस्टर्न गंग साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। से भली चंडीपुराण रचयिता किए? आपणकर देखंतु ऑप्शन देछि बलराम दास, सारला दास, अनंत दास, जगन्नाथ दास। तो ठीक उत्तरटी आपणकर होछि सारला दास जे कि चंडीपुराण रचयन करथिले। से भली देखंतु 102 आपणकर 1831 मसीह तरुण इटाली नामक एक संगठन किए करथिले? जोसेफ
ମାଜିନି, ବି କାମିଲିଓ, ଡି କାଲଭୋର, ଜୋସେଫ ଗ୍ରିବାଲ୍ଡି, ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୋସେଫ ମାଜିନି। ସେହିଭଳି ଗାନ୍ଧୀ ୱିରନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 104 ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ନିକୋଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ମେରୀ ଆନ୍ତୋନେଟ୍ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 1916 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଗା ଖାଁ, ବି ରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ସି ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଡି ହେଉଛି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଆଗା ଖାଁ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଣ୍ଡ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କର 1916ରେ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି। ସେହିଭଳି 106 କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ରେଲୱେ ଲାଇନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଲିଟନ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ସି ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 1907 ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ହୋଇଥିଲା 1919ରେ। ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଚେମସ୍ଫୋର୍ଡ। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର 147 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଆସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 24, 32, 79, 41। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 24ଟି ସିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଆସନର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର 342, 340, 332, 330। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 330, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଜନଜାତି ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 110 ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାରତର ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଚାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ? ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ, ବିଏମ୍ଏସ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ RSS, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ, ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ RSS, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଥିବା ଚାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେହିଭଳି 111 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବଂ ଲଦାଖରେ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡି 2019 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ। ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ଡି। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 112 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନ୍ୟୁୟର୍କ, ୱାସିଂଟନ, ଦି ହେଗ୍, ଜେନେଭା। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦି ହେଗ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନଙ୍କର କେତେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି? 55 କିମ୍ବା 62, 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 65 ବୟସ, 6 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 65 ବର୍ଷ, ସେହିଭଳି 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 70 ବର୍ଷ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 70 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 114 ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ
ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ ଏକତା ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ମାତା ଓ ପିତା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁଟି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତେଣୁ ଏକାଦଶ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମାତା ବା ପିତା ଅଭିଭାବକର 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 115 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ, କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଚରଣକୁ ବୁଝିବା, ସମାଜକୁ ବୁଝିବା, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରକୃତକୁ ବୁଝିବା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 117 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମାଜ ପ୍ରତି ସଚେତନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଲା। ସମାଜ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍, ସମାଜ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍, ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବି ପଜିଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା ଅପବ୍ୟବହାର। ଅପସନ୍ ଏଟି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବୁଲିଯିବା ବା ପରିଭ୍ରମଣ। ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି, ପରିଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 119 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? 1ରେ କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ପାଠ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 120 ନମ୍ବର, ଏକ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତାପରେ ଯୋଜନା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। କି ଯୋଜନା, ଚିହ୍ନଟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ମୂଲ୍ୟାୟନ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଯୋଜନା। ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଚିହ୍ନଟ, ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜିଂ କରିବା, ତାପରେ ଯୋଜନା କରିବା ବା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଯୋଜନା କରିବା, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବା, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଭୂଗୋଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ପରିଭ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜଟିଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସହଜ, ଶୀଘ୍ର ଓ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହଜ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ, ଏଇଟା ହେବ ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପଠନ। ତେଣୁ ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 124 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ 2ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବିନିଯୋଗ କରି ଭୂଗୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ? ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭ୍ରମଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଭୂଗୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 125 ନମ୍ବର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଯୋଜନାର କେଉଁ ସୋପାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ?
ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଯୋଜନାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେବ ନା ଶେଷରେ କରାଯାଏ, ପ୍ରୟୋଗରେ ହେବନି, ଉପକ୍ରମ ହେବନି, ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଉପସ୍ଥାପନ ହେବନି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ। ତ ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଓମାଳି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 126ର କୋରାପୁଟ। ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 127 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଅଂଶ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ? ଉପକୂଳରେ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା ଉପକୂଳ ସମତଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ, ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଏବଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳରେ ଅଛି। ଚିଲିକା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି କୋପେନଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ, ବି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାଭାନା, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ। ତ କୋପେନଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଳବାୟୁଟି ହେଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ସାଭାନା ଟାଇପ୍, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାଭାନା ଟାଇପ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 129 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଚାଷ ଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ଚାଷ ଏଟା? ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ। ସଂଘନ ହେବନି, ବ୍ୟାପକ ହେବନି। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ପୋଡ଼ି ସେଠି ଚାଷ କରୁ, ତେଣୁ ଫଳରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 130 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯାଜପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଫେରୋକ୍ରୋମ, ଫେରୋମାଙ୍ଗାନେଜ୍, ଫେରୋସିଲିକନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫେରୋଭାନାଡିୟମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ଫେରୋକ୍ରୋମ କାରଖାନାଟି ଯାଜପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 131 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ, ଲୌହ ପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କ୍ରୋମିୟମ୍। କ୍ରୋମିୟମଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛି। ସେହିଭଳି 132 ନମ୍ବର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳବୈଶାଖୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁ ଫସଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ? ଏକରେ ଝୋଟ, ଚା, ଗହମ, ଝୋଟ, ଝୋଟ, ଆଖୁ, ଗହମ ଏବଂ ଚା। ତ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ଆପଣଙ୍କର ଝୋଟ ଏବଂ ଚା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ ଚିରଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ, ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ, ଆର୍ଦ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ସି ହେଉଛି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଡ଼ିବା। ହାତୀ, ଚନ୍ଦକା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟିକରପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର ହେବା କଥା ହେଇଛି କଇଁଛ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ କହିଛି କେଉଁଟି କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଭୁଲ। ତ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କଇଁଛ। ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ହେବା କଥା, କଇଁଛ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 134ର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି। ସେହିଭଳି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୂମି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ? ଆମର ତୁଳସୀ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ, ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗ, ନିମ୍ନ ଭାଗ। ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଉଛି ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ତରଚିତ ହେଲେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ, ତେଣୁ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଏ। 35 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି। ସେହିଭଳି 136 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଫାଇନ୍ ଫାର୍ ଲାର୍ଜ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ମାପେଲ, ଇଭେଲୋ, ଓକ୍, ମେହଗାନି, ଆବୁଲସ୍, ତେଲତାଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ମେହଗାନି, ଆବୁଲସ୍, ତେଲତାଳ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 137 ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୈବ ବିବିଧତା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ସେଠି ଅଧିକ
ତ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍, ଯେଉଁଠି ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ସମାନ ଭାବରେ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ସମାନ ଭାବରେ, ତ ଆମର ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି 138 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରର ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ଅଟେ? ତ ସହଜ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯୋଗାଯୋଗ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। ଶେଷ ସ୍ଫିୟରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଯାଏ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟରରେ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ସେହିଭଳି 139 ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୈବମଣ୍ଡଳ? ମହୀସୋପାନ, ମହୀଢାଲୁ, ସରସଜ୍ଜା, ସାଗରସଜ୍ଜା ଏବଂ ମହାସାଗର ସମତଳ। ମହୀସୋପାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, କାରଣ ମହୀଢାଲୁରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସାଗରରେ ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମହାସାଗର ସମତଳ ଦେଖାଯାଏନି, ତେଣୁ ମହୀସୋପାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 140 ନମ୍ବର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ସ୍ରୋତଟି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତର ସହଧର୍ମୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟୁରାଇଲ୍, କ୍ୟୁରେସିଓ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ। କ୍ୟୁରେସିଓ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ସେଭଳି 141 ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନାଂଶରେ ସିଆଲ୍ ମଣ୍ଡଳର ଗଭୀରତା କେତେ? ସିଆଲ୍ ସୀମା ନିମ୍ଫେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥଳ, ଉପକୂଳ, ସମତଳ, ମହାସାଗର, ପର୍ବତ। ତ ସିଆଲ୍ ମଣ୍ଡଳଟି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଓସିନ୍, ମହାସାଗର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷମ ଯୋଡ଼ିକୁ ବାଛ। ପର୍ବତଟି ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା, ହିମଟି ଝୁଲ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଉପତ୍ୟକା। ତେଣୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପର୍ବତ ଓ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଭଳି 143 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଭୟ ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଓ ଉପନଦୀ? ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା, ହାଡ଼, ଖରସ୍ରୋତା, ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା, ସାଳନ୍ଦୀ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖରସ୍ରୋତା, ଯାହାକି ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଭୟ ଶାଖା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଉପନଦୀ ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ବିଡ଼ି ତିଆରି କାରଖାନା ନିର୍ଭରଶୀଳ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଜୁଆରିଆ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ। ତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, ଯେଉଁଠି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ ପୁଣି ପତ୍ର କଅଁଳେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ। ସେହିଭଳି 145 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଠାରୁ ସୁମେରୁ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ, ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଠାରୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ତ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ପାଇଁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଭି ଉପତ୍ୟକା ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚିତ୍ର ନେଇପାରିବା, ମଡ଼େଲ ନେଇପାରିବା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ। ତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ ଡିସପ୍ଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତେଣୁ ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆନ୍ସର ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଭୂଗୋଳର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଠିକ୍ କଥା। ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଭୂଗୋଳଟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, এটা ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଟା। ଭୂଗୋଳ ଏକ ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି। ଭୂଗୋଳ ଏକ ଖଗୋଳୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଏକ ଅନ୍ତଃ ଅନୁଶାସିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତଃ ଅନୁଶାସନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 148 ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ସହାୟତାରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। ଏହା ଭୂଗୋଳର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଏ? ତ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ସହାୟତାରେ ଦେଖାଇଲେ, ତେଣୁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନା। ଅପସନ୍ ଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା, ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସେହିଭଳି 149 ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କିଏ ଥିଲେ?
ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ଜନ୍ ଡୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 150 ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ ଜଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ OTT କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମଡ଼େଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।